Hello, good morning, dear children. In the previous class, we were discussing about the farmer wife. A poor wife who is crying in front of a dead husband, who has given a lot of burden to her by making a loan, by borrowing the money from the landlords, means creditors. Creditor means ದುಡ್ಡು ಕೊಡುವವರು, ಸಾಲಗಾರರ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. She is crying now. She is not only crying, in the way of crying, she is scolding to his died husband. She is ironically saying, in the first line of this poem, she says, virtuous. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯವಂತನಪ್ಪ ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಶಿ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಅವಳ ಆರ್ತನಾದ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡನ್ ನೌ. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೇಸ್ the creditors, and as well she has to bear babies. Who is responsible for the life of remaining life of her? ಅವಳ ಉಳಿದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? herself. Being a female, being a widow, what can he do? What would she do? It becomes quite difficult to her. So ಹೀಗಿರುವಾಗ she is scolding, she is abusing, she is anxiously telling her inner pain, inner misery. ಸತ್ತೋದೆ ನನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ನೀನು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವಳ ಅದು ಆರ್ತನಾದವನ್ನು ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀನು, ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾನು. You did not bend your head. You did not stretch your hand. You did not sell your crops. But you cross over. You went out. But I bore bent head. I cannot, and always I outstretch. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈ ಚಾಚ್ಕೊಂಡೇ ಬೆಳೆದೆ. And you did not use me properly. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದು, knowing these are all, you left me alone ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು, ನಿನ್ನೆ ಕ್ರಾಪ್ ಅದು ಬಿಡಿ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು, ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಡ್ ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರೋನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಓಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆತ್, suicide. If I would have committed suicide, what would be the condition of my children? But I am dare enough to live. You didn't do. Did you scare off your dignity? ನೀನು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಗಂಜ್ಬಿಟ್ಯಾ? ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಗಂಜಿ. You found a very easy way to go out, poisoning yourself. But you made ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನನ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಕಹಿ, ಬಿಟರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ ನೀನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ಲಲ್ವ. ನೀನು ಕುಡ್ದೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಹೊಡೆದೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಬೈದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಐ ಎವರ್ ನಾಟ್ ಥಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಪುಲ್ ಮೀ, ಯು ವಿಲ್ ಕಿಕ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ಲೈವ್ ಡೆತ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆರ್ತನಾದವನ್ನು ಅವಳು ತನ್ನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ಆ ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದ ವೇ ದ ಲಲಿತಾ ಕುಮಾರಿ, ದ ವೋಲ್ಗಾ ಲಲಿತಾ ಕುಮಾರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಪಿಕ್ಟೆಡ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಪೇನ್ ಆಫ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್, ಐ ಮೀನ್ ದ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಪೂರ್ ಫಾರ್ಮರ್, a poor wife, a widow who is crying very much in front of his dead husband, with full of anxious, in a very angrily she is crying and abusing. Now we shall move in the next class
So we discussed these are all. Now let us see. True, Nija. The crop was gone, the debt remained, our dignity hit the dust, our hearts turned to water. But how did you imagine my back would bear the burden of 4 children? Ishtu dukha, how misery, how pain of that poor wife. Nija, crop, we lost our crop, we did not get to our hand, we lost. So loan remained, debt ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಅಂತ. The loan remained. ಹೌದು ಉಳ್ಕೊಂತು. If we would have got a very good crop, we would have paid the money. But unfortunately, we did not get our crop. So loan remained, debt remained, and our dignity, ನಮ್ಮ ಘನತೆ, ನಮ್ಮ ಗೌರವ hits to the dust. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿಲಿ ತೂರು ಹೋಯಿತು. ಬೆಳೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮಾರಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದು. ಸಾಲಗಾರರು, ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಅಸ್. ಇಫ್ ಅವರ್ ಕ್ರಾಪ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಟ್, ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಮನಿ ಟು ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ವುಡಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. When it wouldn't happen, we lost our crop and loan remained and our dignity hits in the dust. ನಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯಿತು, ಗಾಳಿಲಿ ತೂರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಬೆಳೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಸಾಲ ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯಿತು. ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಟರ್ನಲ್ ಟು ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಟು ವಾಟರ್. ಮೆಟಾಫರಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೇ ತುಂಬೋಗೋದಾಯಿತು. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಏನೋ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಹಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್ ವೆರಿ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ಲಿ, ಏನು ಮರ ನೀನು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ, ನೀಯಾಸಿ ಮನುಷ್ಯ ಮರ ನೀನು, ಇದೊಂದು ಸರಿ ನೀನು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬೈದಾಗ ಅವ್ರ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಹರಾಜಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ unbearable. They cannot sustain the pain, the misery. When someone comes in front of the home and someone scolds to all the family, the sake of the money, it hurts. And their heart, our hearts turned to water. ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವರು, ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋ ಆಪ್ಷನ್. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಕೇಳು. ಬಟ್ ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆದರೂ, how did you imagine? Yes, she is questioning to his wife, husband. ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಸರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಸರಿ. How did you imagine my back would bear the burden of 4 children? ನೀನು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಂತರ ನನ್ನ ಇರುವಿಕೆ ಈ 4 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಆ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ? How did you imagine, man, that my back bear all the hurdles and what burden of these children and the loan and everything? ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನೀನು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅವಳು ಅದನ್ನು ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆಯಲ್ಲ, ಭಾಳ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನೀನು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಕತೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ? ಹೂ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಯು ಡೈಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪೇಯ್ನ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಮೈ ಬ್ಯಾಕ್ ವುಡ್ ಬಿಯರ್ ದ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ 4 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೀನು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಂಡು ಈ 4 ಮಕ್ಕಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೊರಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಹೊರಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಮೀ? ಹೌ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. If you would be with me, we would have worked and we would have got some more money and we could bear a baby, all our babies neatly. I mean, okay, somehow we can manage, we could have managed, but you did not do that. You went out because of your dignity.
and you gave me lot of burden on my head that how did you imagine, ಹೇಗೆ ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಈ 4 ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನೀನು? ಹೋ ಪುವರ್ ಸಿನ್ನರ್, ಪಾಪ ಅವಳ ನೋವನ್ನು ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಸಾ ಯುವರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ವಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ವೂಂಬ್. ಮಕ್ಕಳೇ, ಯು ಶುಡ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್. ಯು ಸಾ ಯುವರ್ ಕ್ರಾಪ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ವಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ವೂಂಬ್. This line you should mention. This may come to the examination. Okay, na? This may come to the examination for 1 mark or else 2 marks or else 4 marks it may come. You should write explanation of this line. Hedi, you saw your crop destroyed. She is telling to his husband. ನೀನು ನೋಡಿದೆ, ಏನು ನೋಡಿದೆ? ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಗಿರೋದನ್ನ you ನೋಡಿದೆ. You saw that our crops has been destroyed, everything. By that you could not pay your money. But ಆದರೆ ವಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ವೂಂಬ್, ನನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಕಥೆ ಏನು? ಯು ಬಾರೋ ದ ಮನಿ, ಯು ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅವರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಲೋನ್ ರಿಮೈನ್ಡ್, sake of dignity you died yourself, and you imagined yourself that my back would bear all these 4 children, and you saw your crops that destroyed, and you did not think my womb harvest. ನನ್ನ womb harvest ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀನು? womb ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶ, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಫಲ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋದು? ಸೊ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೋದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ? ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೌ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳೇ, the farmer always remain in the loan. ಫಾರ್ಮರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಅವನು ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಲನ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗದೆ ಕೊನೆಗೂ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ, ಹಾಗೇ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳ, ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ. ಇವನು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಮಾರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೇಟು 45,000 to 50,000 ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಒಂದು ಹಾವಳಿ, ಅವ್ರು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಅವನಿಗೆ, ಇವನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು. ದಲ್ಲಾಳಿ ಬೇಕಾದಂಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಡವ ಹಾಗೇ ಇರ್ತಾನೆ, ರೈತ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅ ಪೋಯಮ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್. ಐ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇನ್ our group. I upload about the group about our farmer. Okay, so this is what happens. This is what happens about the farmers who works for their life. Next ಹೋಗೋಣ. ಅದೇ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ವೂಂಡ್ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ಕೆನ್ ಐ ಲೀವ್ ದೆಮ್ ಟು ವಿಂಡ್? ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕೆನ್ ಐ ಲೀವ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ವಿಂಡ್? ಗಾಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ? ಕೆನ್ ಐ ಲೀವ್ ದೆಮ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ವಾರ್ಮ್ ಈಟನ್ ಕಾಟನ್ ಪಡ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಈ ಹುಳುಗಳು ಹತ್ತಿಯನ್ನು ತಿಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹತ್ತಿಯ ಮೊಗ್ಗನ್ನು ಹೀಗೆ ಹುಳುಗಳು ತಿಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲಾ? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲ ನಾನು? ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ? ಕೆನ್ ಐ ಲೀವ್ ದೆಮ್ ಟು ದ ವಿಂಡ್? ಲೈಕ್ ವಾರ್ಮ್ ಈಟನ್ ಕಾಟನ್ ಪಾಟ್ಸ್. ಈ ಕಾಟನ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಹುಳುಗಳು ತಿಂದಿರ್ತವೆ ಮೊಗ್ಗನ್ನು, ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ವಿ ಥ್ರೋ ಇಟ್. ಸಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅವು ಯಾವ ಹುಳ ತಿಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ? ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲ? ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ಡೈ, ಬಟ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್, ವೈ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಎಷ್ಟು ನೋವು ಮಕ್ಕಳೇ, ವಾಟ್ ಅ ಮಿಸ್ರಿ. She is telling this husband, addressing directly.
ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್, ಫಾರ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್, ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ. ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಟು ಡೈ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ವೈ ಈಸ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ಹೇಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ಇದೇನು ಅಂತ. ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ, ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಮ್ಯಾನ್, ಯು ಲೆಫ್ಟ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲೋನ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡನ್. You leave me. Shall I leave my children? You did not think of harvest of my womb. Shall I leave them? It's a moment to die. ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಸಾಕು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ. ನೀನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನೀನು. ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಗೆ ತೂರಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲ ನಾನು. ಈಗ ಹೇಳು, ವೇಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮೀ, why is this, what is this, tell me. Need a firm heart. ಎದ್ದೇಳು, ನಂಗೆ ಹೇಳು, ನನಗೊಂದು ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೃದಯ ಬೇಕು. ಐ ನೀಡ್ ಅ ಫರ್ಮ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಯು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್, ಯು ವೇಕ್ ಅಪ್ ಮ್ಯಾನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮೀ, ಎದ್ದೇಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ, to teach my children to clench a fist, not merely for a handful of rice, but in the battle I must live, I must embrace life, not death. Embrace life, the struggle for life. As I told you, it's a dareness of a woman. ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು, as I told you in the previous classes, ಅವಳು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಸಕ್ತಳು ಗಂಡಿನ ಮುಂದೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ. ಇವಳು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಮಾತು ಅದೇಗ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಿಸಲು, ಟು ಟೀಚ್, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಟು ಕ್ಲೆಂಚ್ ಎ ಫಿಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ಮೆರಿಲಿ ಫಾರ್ ಎ ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೈಸ್. ಕೈ ತುಂಬ ಭತ್ತ ಅಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಚೂರಾದರು, ಫಿಸ್ಟ್ ಕೈಲಾಗುವಷ್ಟಾದರೂ ದುಡಿಯೋಕ್ಕೆ, ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಜೀವನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟವನ್ನಾದರೂ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೈಸ್, ನಾಟ್ ಮೆರಿಲಿ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಐ ವಿಲ್ ಲೀವ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಚೂಸ್ ದ ಡೆತ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಚೂಸನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಚೂಸ್ ಇಟ್. ಐ ಶುಡ್ ಟೀಚ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಐ ಶುಡ್ ಕ್ಲೆಂಚ್ ದಿರ್ ಫಿಸ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ರೈಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಟಲ್, ಈ ಜೀವನವನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಲೀವ್, ಐ ವಿಲ್ ಲೀವ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಡೈ. ಐ ಎಂಬರೇಸ್, ನಾನು ಜೀವನವನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಸಾವನ್ನಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಎಂಬರೇಸ್ ದ ಡೆತ್, ಐ ಎಂಬರೇಸ್ ದ ಲೈಫ್. ಐ ಎಂಬರೇಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ಈ ಜೀವನವನ್ನು ತಬ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಹೇಳಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ವಸಂತ್ ಕನ್ನಾಭಿಯಾರನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ತೆಲುಗು poem Chavuni Kadu Batukuni, not death but life. So it is a farmer's life, dear children. The way she has told, she has explained, she has depicted her inner feel. ಅವಳ ಒಳಗಿನ ನೋವನ್ನು ಅವಳು ಆ ರೀತಿ ತುಳಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರತೆ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದೇನು? ದುಡ್ಡೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ. ದ ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮನಿ. ವೆನ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮನಿ, obviously they go for the death. Many of the people have been died. Many of the people. In the time of summer, or else in the time of summer and winter, we come to know many of the farmers have been died because of the loan, because of the debt.
Nowadays, the government should do mandatory. If the farmer could not pay the money, you should not haunt him. By that we can save some farmers. And also, the government should provide some very good equipments as well as some amount of money for the farmers to take up good crops for their life. Alva? Okay, I tell you once again the summary of this today's session. So, ಏನಾಯಿತು? She says that crop has gone and this loan is remained. ಕ್ರಾಪ್ ಅಂದರೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯಿತು, ಸಾಲವೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು, ನಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರೋಯ್ತು, ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಹಿಟ್ ಟು ದ ಏರ್ ಹೋಯಿತು, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಕ್, ನನ್ನ ಇರುವಿಕೆ ನೀನು ಹೋದ ನಂತರ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಕ್ ವುಡ್ ಬಿಯರ್ 4 ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಈ 4 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀನು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ? ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಬಿಯರ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ್ಯಾಟ್? ಯು ಸಾ ದ ಕ್ರಾಪ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್, ನಿನ್ನ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿರೋದನ್ನು ನೀನು ನೋಡಿದೆ, ಬಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಮೈ ವೂಮ್, ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ವೂಮ್, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸಿ ಮೈ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವೂಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ? ನೀನು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಲಾ? ಹೇಗೆ ಈ ಹತ್ತಿಯ ಹುಳುಗಳು ಅದರ ಮೊಗ್ಗನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಆ ಹುಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಲಾ? ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್. ನಾನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ. ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈ ಜೀವನವನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಫ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈ ತುಂಬ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಚೂರಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೇನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ಐ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಫ್. Yeah, life itself is a struggle. Struggling is for the life. One who struggles, they live their life happily, or else no. So, it is the lesson. This is the poem. Poem. And one thing I tell, why they have mentioned here the cotton crop, because numbers of the people have been died in the cotton crops loan. ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಾಲಗಳು ಹತ್ತಿ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಜನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕಾಟನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೀತಾರಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ನಿಯರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ದೇರ್ ಇಸ್ 2 acres ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ 2 acres ಆಫ್ ಪ್ಲಾಟ್, ದ ಕ್ರಾಪ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕಾಟನ್. And I asked once, they were saying, no sir, this year we have very much loss in that, so we have not taken the crop of that cotton. ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿಯ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಾಟನ್. ಓಕೆ, ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸಮ್ಮರಿ by session by session, you write the summary and try to understand yourself and write in your own words. You should not be told by somebody to while writing. Okay na? Write your own, and we shall meet in the next class. Thank you.